Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Ayal kişi kıyamat günü beyişte kaysı küyösü menen birge болады. Eger ayal kişi birinci turmuşundan ajırap, talak alıp, je küyösü alamdan ötüp ketip başka bir yerge tiygen bolsa, kaysı küyösü menen beyişte birge болады. Bul masale, talaştуу masale alımdardın öz ara ortasında. Bul tuuralı alımdardın üç türlü fikri var. Birincisi, dünyada kaysı küyösü kulk münözdü, adep ahlактуу болгон болсо, ошонусу менен бирге болот деп айтышат кээ бир алымдар. Мисалы, bir ayal üç yerге тийген болсо, кайсы биринин адеп ахлагы жакшы болгон болсо, ошонусу менен бирге болот деп айтылат. Бул сөздү айткандардын далили төмөнкү хадисте далил кылышат. قالت أم حبيبة يا رسول الله أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة لأيهما هي تكون. Anas radıyallahu anhu aytat, Ummu Habibe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayalı. Bu ayal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraydı. O Allah'ın elçisi, ayal kişinin bul dünyada iki erge ayal kişi bul dünyada kaysi bir ayal kişi bul dünyada iki erge tiygen bolsa, keyin kıyamat günü esep kısaptan keyin iki eri teң beyişke kirgen bolsa, kaysi eri menen beyişte birge bolot dep soradı. Qala li ahsanihima khuluqan indaha fid dunya ya umma habibata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, o Ummu Habibe, oşol ayal menen kaysi eri jakşı adep ahlakta kulk münözde bolgon bolsa, oşonusu menen birge bolot dep aytты. Zahaba husnul hulq bi hayriyat dunya vel ahireh. Jakşı kulk münöz özü menen koşo dünyü ahiret jakşılığın alıp ketti deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bul hadiste bul alımlar dalil kılıp jakşı kulk münözü adep ahlakı jakşı bolgon küyösü menen birge bolot dep aytышат ayal kişi beyişte. Bul hadiste İmam Kurtubi rahimahullah et-tezkiratu bi ahvalil mevt umurul ahire kitabında keltiredi. Birok bul hadiste alımlar sanadı zayıf, öte zayıf dep dalil boluğa jarabayt, sahih emes dep aytышат. İkinci toptoğu alımlar aytышат, ayal kişiге ıhtiyardуулuk berilет. Özün tan da deylet. Kalagan küyöň menen bol dep aytylat. Dünyödögü küyölörünün barası beyişke kirse, özü da beyişke kirse tan da berilet. Tandagany menen birge bolot beyişte dep aytышат bul alımlar. Buga emi açık bir dalil kelgen emes, balkim bul sözgö dalil kılıp keltirүү mümkün Allah Taala'nın tömönkü sözün. Lahum ma yashauna fiha. Allah Taala'larga beyişte kalagan nersesi bolot dep aytты. Kalagan küyösü menen bolomon degen bolsa, oşonusu menen bolot dep aytylat bul ayattın jalpı tafsirine görö. Bul sözgö mına uşul ayatты dalil kılуу mümkün. Üçüncü söz bul masalede bul alımlar aytышат, eň akırkısı menen birge bolot ayal kişi beyişte deydi. Eki erge tiygen bolsa, ekincisi menen je üç erge tiygen bolsa, oşol üçüncü eri menen birge bolot dep aytышат. Buga bir kança dalil keltirişken, mına uşul dalillerden biri Muaviye Abu Sufyan Abu Darda alamdan ötkөндөн keyin anın ayalı Ummu Dardaga juuçuluk koyot. Kolun surayt. Muaviye üylönmökçü bolot da. Ummu Darda aytat, men Abu Darda'nın mınday dep aytkan mukkamın al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tömönkü hadisni ukkan eken deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, أيهما امرأة توفي عنها زوجها فتزوج بعده في الآخر أزواجها. Qaysı bir ayaldın küyösü alımdan ötkön bolsa, keyin başka erge tiygen bolsa, al kıyamatda beyişte akırkı küyösü menen bolot dep aytylat. Uşul hadisти Abu Darda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ukkanın aytты. Uşul hadisти Ummu Darda, Abu Darda'nın ayalı kolun suragan Muaviye'ga жазып жиберет. Abu Darda'nı koyup seni tanday albayman dep aytat. Üzürün aytat da, keçiresin degендей. Abu Darda menen birge bolgum, Abu Darda menen beyişte birge bolgum kelet deydi. Azır sagat isem seni menen birge boluuma toora kelet. Men Abu Darda'dan başka bir önü özüm üçün abzel körböymün dep aytat. Mına oşondo Muaviye aga жооп kılıp жазып жиберген eken radıyallahu anhu. Oroza tutkunanday bolsa, oroza tutkun, oroza insandı köp nerseden tiyat degen eken. Mına uşul hadisти dalil kılışat. Mucamul Aswad kitabında Tabarani rahimahullah rivayet kılgan eken uşul hadisти.
Алымдар бұл хадисти хасан деп айтышқан, жана бұл хадисти заиф деп айтқан алымдар дагы бар. Жана башка хадисти да далил кылышат. Айша энебиз айткан экен, аял киши эң акыркы күйөөсү менен бирге болот бейиште деп айтат. Муну да кээ бир алымдар заиф риваят деп айтышкан. Дагы бул алымдардын далили имам Байхақи Сунан китебинде риваят кылган. Хузайфа радиаллаху анху аялына айтат, эгер бейиште менин аялым болууну кааласаң, анда менден кийин турмушка чыкпа деп айтат. Анткени аял бейиште эң акыркы күйөөсү менен болот деп айтат. Ошондуктан Аллах Таала элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарына башка бир эрге тийүүлөрүн арам кылган. Анткени бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары болушат деп айтат Хузайфа радиаллаху анху. Бул Хузайфа радиаллаху анхунун сөздөрү. Жана далил сыпатында Асма бинт Абу Бакр бул аял Зубайр ибн Аугандын аялы болгон. Зубайр ибн Ауган кичине кополураак мамиле кылат экен Асма бинти Абу Бакрге. Ошондо атасына келип арызданат Асма. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху, о кызым, сабыр кылгын, эгер бир кишинин салих күйөөсү болсо, кайсы бир аялдын салих жакшы күйөөсү болсо, кийин ошол күйөөсү өлсө, андан алдын. Андан кийин турмуш курбаса ошол аял киши аны менен бейиште бирге болот дейт. Мына ушул үчүнчү пикир жакыныраак деп айтышат алымдар. Сахабалардан сөздөр келген бул тууралуу. Айша энебизден, Хузайфа радиаллаху анхудан, Абу Бакр радиаллаху анхудан мына асарлар келген экен. Демек булардын баарысында заифтик болсо да бириктирсек далили күчтүүрөөк болуп келип чыгат. Акыркы күйөөсү менен бирге болуу тууралуу пикир. Эмне болгондо да бейишке кирсем, кайсы эрим менен болом деген ойдо болбой, бейишке кирип алуу амалын ойлообуз керек экен. Мына ушунун түйшүгүн, проблемасын ойлош керек. Бейишке кирип алгандан кийин тиягы жеңил. Биринчи күйөөсү жакшы көрүп, эми экинчи күйөөсүн жактырбаса, бул дүйнөдө бейиште мындай жиркеничтүү жактыруу сезими болбойт. Мына жаназада мындай дуа кылынат эркек кишиге: "Вабдилху заужан хайран мин заужихи". О Аллах, ага аялынан жакшыраак аял бергин деп суралат. Кээ бир алымдар бул дуаны эркектерге гана кылынат деп айтышат. Эркекке башка аял берүү бул дурус. Аялдарга өзүнүн эринен башка бир эр талап кылынбайт. Бул дуа аялдарга жаназада айтылбайт деп айтышат. Кээ бир алымдар аял өз күйөөсү менен болот. Эгер күйөөсү бейишке кирсе, ага башка бир эр бергин деп суралбайт, күйөө бергин деп суралбайт, эркектерге суралат деп айтылат. Кээ бир алымдар болсо аялга да ушул дуа айтыла берет дейишет. Муну кандай түшүнөбүз дейилсе, ошол эрин жакшылап оңдоп бергин дегени. Дүйнөдөгүнөн көрө жакшыраак кылып бергин дегени. Дүйнөдөгү күйөөсүн Аллах өзгөртүп коет. Негизгиси бейишке кирип алынса, болду, тиягы проблема эмес. Кулк мүнөзү жакшысы менен болобу, же акыркысы менен болобу, бейиште тиги күйөө менен болсом экен деген бир өкүнүч болбойт. Хузайфа радиаллаху анху, эгер мени менен бейиште болгон келсе, менден кийин турмушка чыкпа, анткени аял киши бейиште акыркы күйөөсү менен бирге болот деп айттыбы? Мына ушундай түрдө тыюу салып койбош керек аялына. Бирөөнүн аялы жаш болсо, анан менден кийин эч кимге тийбегин деп кетсе, аял киши тийип кетсе боло берет. Күйөөмдүн осуятын аткарам деп өмүр бою эрсиз өтпөйт. Ар кимдин абалы ар кандай, сабыр кыла алабы, жокпу, сабыр кылам деп жогорку хадистерге амал кылам, өтөм, ошол күйөөм менен бирге болгон бейиште деп айта турган болсо, мейли, ал өз иши. Эрим тийбе деп өтүп кеткен деп кыйналып жашоосу шарт эмес. Кайсы бир аял киши болсун. Эрге тийсе боло берет. Сабыр кылуусу кыйын болсо, арамга түшүп калуу коркунучу боло турган болсо, эрге тийгени жакшы. Аллаху алам.